नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम। पंजाब विधान सभा सैशन के तीजे दिन की कार्रवाई फिर तो तय समय तो पहला समाप्त करनी पई। हालांकि इस दौरान पंजाब सरकार अपने 3 अहम बिल पास करवाने विच कामयाब रही, पर विरोधियों के हो हल्ले विचाले किसी भी बिल ते ना तो कोई बहस हुई ते ना ही कोई शोध होया। विधान सभा सैशन की कार्रवाई नूं समाप्त करदिआं स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने हुण कांग्रसियां नूं सोमवार नूं पूरी तैयारी करके आने लई अलर्ट कर दिता ते दूजे पासे विरोधी धिर दे नेता अते बाकी कांग्रेस विधायक लगातार पंजाब सरकार नूं कटघरे विच खड़ा करते रहे। ते उधर सैशन दे विचाले अज अकाली दल दा एक वफद मानयोग राज्यपाल नूं मिलिया ते नाल ही अज पंजाब अते केंद्र सरकार दे खिलाफ पंजाब विच कई थां किसानां ने भी धरने दिते। ते आओ इन्हां सारियां खबरां ते नज़र मारदे आ ते शुरुआत करदे आ अज दे प्राइम टाइम दी। पंजाब विधान सभा के तीजे दिन की कार्रवाई अज भी काफ़ी हंगामेबाज रही। विरोधी धिरां ने फिर तो फौजा सिंह सरारी नूं गिरफ्तार करन दी अते उस नूं मंत्री दे अहुदे तो बर्खास्त करन दी मंग रखी, पर सरकार ने इस मामले ते पूरी तरह चुप वटी रही। हालांकि सदन के अंदर पंजाब सरकार अज अपने 3 अहम बिल पास करवाने दे विच कामयाब जरूर रही। निराशा की गल यह रही कि किसी भी विरोधी धिर ने मैंबर कोई भी इन्हां बिलों ने लैके कोई विरोध नहीं किया ते ना ही इन्हां बिलों विच कोई सोध लियाउण बारे सदन अंदर चर्चा हुई। विजिलेंस सोध बारे पहला बिल मुख मंत्री भगवंत मान वालों रखा गया, उस तो बाद खेतीबाड़ी ते पंचायत मंत्री ने पंजाब लैंड सोध बिल पेश किया अते आखिर विच GST सोध बिल वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों रखा गया। ये तीनों बिल बिना किसी विरोध अते सोध दे पास करवा ले गए। इन्हां बिलों नूं रखण समय विधान सभा के अंदर की कुछ तर्क रखे गए, आओ पहला उस ते नज़र मारदे हां। तुसीं बिल पेश करो। बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग स्पीकर साहब। मानयोग स्पीकर साहब, मैं पंजाब दी स्टेट विजिलेंस कमिशन रिपील बिल जिहड़ा 2022 वो पेश करदा ते प्रस्ताव करदा कि द पंजाब स्टेट विजिलेंस कमिशन 2022 ते तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि पंजाब स्टेट विजिलेंस कमिशन बिल 2022 ते तुरंत विचार किया जाए। बहस कोई बिल बोलना चाहता है? ठीक। प्रश्न है कि पंजाब स्टेट विजिलेंस कमिशन रिपील बिल 2022 ते तुरंत विचार किया जाए। जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हैं वो हाँ कहण, जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरोध ना कहण। मैं समझदा हाँ कि हाँ पक्ष की जित है, हाँ पक्ष की जित है, प्रस्ताव स्वीकार होया। नारे रिकॉर्ड ना किए जान। हुण सदन बिल ते क्लासवार विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लास 1 दी सब क्लास 2 बिल का हिस्सा है। जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हैं हाँ कहण, जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरोध ना कहण। मैं समझदा हाँ कि हाँ पक्ष की जित है, हाँ पक्ष की जित है, प्रस्ताव स्वीकार होया। प्रश्न है कि क्लास 2 बिल का हिस्सा है। जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कहण, जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरोध ना कहण। मैं समझदा कि हाँ पक्ष की जित है, हाँ पक्ष की जित है, प्रस्ताव स्वीकार होया। प्रश्न है कि क्लास 1 की सब क्लास 1 बिल का हिस्सा है। जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कहण, जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरोध ना कहण। मैं समझदा कि हाँ पक्ष जित है, हाँ पक्ष जित है, प्रस्ताव स्वीकार होया। प्रश्न सिरलेख। प्रश्न है कि सिरलेख बिल का सिरलेख है। जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कहण, जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरोध ना कहण। मैं समझदा कि हाँ पक्ष जित है, हाँ पक्ष जित है, प्रस्ताव स्वीकार होया। मानयोग मुख्यमंत्री बिल पास करने लई प्रस्ताव पेश करन। मानयोग मुख्यमंत्री साहब। मानयोग स्पीकर साहब, विजिलेंस ब्यूरो हैगी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट हैगा ते लोकपाल हैगा ते पंजाब पुलिस हैगी है। सो इन्हां सारे मसलियां नूं हल करने लई साडे कोले इनफ फोर्स भी हैगी है। सो इस करके मैं प्रस्ताव करता हाँ
ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲਸ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲਸ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਦਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਲਾਸਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਸ 2 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਕੋ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 2 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਸ 1 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲਸ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੋਧਣਾ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਗਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੈ। GST ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, 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 ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਦਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਲਾਸਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਸਬ ਕਲਾਸ 2 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਲਾਸ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ VOTING ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 2 ਤੋਂ 19 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 2 ਤੋਂ 19 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਲਾਸ 1 ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਸ 1। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਸ 1 ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਲੇਖ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ GST ਰਜੀਮ ਆਈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ GST ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਲੱਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਗਸ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ GST ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ
2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਭਗਰੀਜਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਗਰੀਜਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਲਖ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ 3 ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੱਤਰਾ ਸਿਨੇਮੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਆ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ BSc ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇਗੇ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇਣਾਗਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਜਿਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਲੰਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 26,454 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦਨ 6 ਮੰਥ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਭਰਾ, ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ 9000 ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9000 ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ 117 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ, ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ। 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਓ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਡੀਓ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ,
ये झूठे पर्चे बनाएंगे, ये आपको अंदर भी करेंगे, हमें बदनाम भी करेंगे, हमें और कुछ भी करेंगे। हम अब नायर को पकड़ा गया है, नायर बहुत ईमानदार आदमी है, नायर ये है, नायर बहुत है, नायर हमारा वर्कर है, हमारा सपोर्टर है, इसलिए उसको अंदर किया जा रहा है। उसके बाद कह रहे आप ही पहले भी देखो बीजेपी की ये बी टीम है, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਜਰਾ ਤੂੰ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਅਵੈਸੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਟੀਮ 'ਚ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਭੂਤ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਜੀਪੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਡਮੰਡ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ FIR ਲਿਖਣੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਨਾ ਆਏ ਹੁਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਤੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੀ ਟੀਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਰਲੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਲੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, 117 ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਿੰਦੇ, 117 ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 0 ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਗਲਤ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। that is you can summon it on a short notice। ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ, it has to be on some grounds, legitimate grounds। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ।
ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਆਪ ਮੈਂਡੇਟ ਸਾਰਾ 92 ਐਮਐਲਏ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੇਨਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਸਿੰਗਲੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ, ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਰੂਰ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਲੋ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਤੇ ਮੁਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਕਰ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, 100 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਝੇੜੂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹੀਂ ਤੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਵਹੀਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ 2006-7 ਚ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਐਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਿੱਲਾ ਛਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਤੇਰੇ ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਫਰਜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਰਪਟ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਇਸ਼ੂ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ 100 ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਡੀਸੀਪੀਆਂ ਦੇ ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ। ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਟ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਲਦੀ ਬਾਹਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਫਰਜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕਰਪਟ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਸਨੀ ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਰੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਸਤੇ ਫੜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲੱਭਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਫਰਾਡ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਪਾਰ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਵਾਈਨਸ ਐਂਡ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਸ, ਉਹੀ 2 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਾਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਬਿਟਰਰੀਲੀ, ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਖੁਦ ਆਪ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਲ ਪਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਔਰ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਔਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਭਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲਾਓ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਗਾਓ, ਤੀਸਰਾ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਲਗਾਓ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਖੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 18 ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੋਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ, ਇਹ 13 ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਐਮਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਆਪਦੇ 9 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਐਲਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਊਂਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ accuses BJP of trying to buy its MLAs। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੁਸੁਮਪਤੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਕੈਪਟ ਫॉर ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਪਸ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਧਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆਫਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ 92 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਟਕੜ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਟੀਚਰ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਈਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਰੇਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। SYL ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ।
ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੇਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ 0 ਆਵਰ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 0 ਆਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੇ 12:30 ਵਜੇ ਹੀ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮਾ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਐਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਐਤਕਾਂ ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਟਰ ਦੂਜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੀਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਟ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੀਟਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਹੰਦ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਾਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੈੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ DSR ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ 2007 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ 70,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪਿਛੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ 10,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੂਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। DSR ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨੇ ਆ ਇਹ 1500 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਝੋਨਾ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ? ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 35 ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।